امریکا اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کل ہوں گے۔ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور امریکی صدر کے داماد جیریڈ کشنر سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ ادھر ایرانی وفد بھی اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالباف کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برگنسٹاک روانہ ہو گیا۔ وفد میں وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی شامل۔ سی این این کا کہنا ہے کہ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس بھی آج سوئٹزرلینڈ روانہ ہو سکتے ہیں۔ پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے مذاکرات میں پاکستان ثالث کے طور پر سہولت کاری جاری رکھے گا۔ مذاکرات میں پاکستان اور قطر کے ثالث موجود ہوں گے۔ یہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ مشرق وسطی میں پائیدار امن کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ کا کامیاب دورہ ایران۔ تہران میں ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کے اگلے مرحلے پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ کا دورہ ایران امریکہ ثالثی کے لیے کوششوں کا تسلسل ہے۔ ایران پہنچنے پر ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا پرتپاک استقبال کیا۔ مذاکرات سے پہلے ایران امریکہ میں کشیدگی، اسرائیل کی لبنان میں کارروائیوں پر ایران نے آبنہ ہرمز کو ایک بار پھر سے بند کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق یہ پہلا قدم دشمن کے وعدے کی خلاف ورزی کا جواب ہے۔ آبنہ ہرمز اب تمام جہازوں کے لیے بند ہے۔ کوئی بھی جہاز آیا تو اس کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل معاہدے کی مسلسل خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی کارروائیاں جاری رہیں تو مزید اقدامات بھی کیے جائیں گے۔ ادھر امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق جاری ہے۔ مجھے یقین ہے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فاکس نیوز کو انٹرویو۔ کہا مذاکرات کامیاب بنانے کے لیے ایران کو حقیقی مواقع فراہم کریں گے۔ توقع ہے 1-2 دن میں سوئٹزرلینڈ میں چلا جاؤں گا۔ لبنان کی صورتحال میں پچھلے 2 ہفتوں میں بہتری آئی۔ ایرانی اپنا رویہ بدلتے ہیں تو یقیناً ہم ان سے تعلقات بدلیں گے۔ صدر ٹرمپ کی کوشش ہے مذاکرات کامیاب ہو، جے ڈی وینس نے کہا۔ اسرائیل امریکی سیاست پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسرائیل کی رائے کا احترام ہے، لیکن ہمارے مفادات ان سے الگ ہیں۔ ہم ہر وقت صرف اپنے تحادیوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ ایران مذاکرات میں امریکہ سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کرے گا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ کا خاتمہ مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط ہے۔ ایران اپنی ذمہ داریوں پر قائم ہے، لیکن امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرنے پر ناکام رہا۔ پہلی شرط کی خلاف ورزی پورے معاہدے کو سوالیہ نشان بناتی ہے۔ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ دوسرے فریق کو وعدوں کی تکمیل کے لیے فوری اقدامات کرنا ہوں گے، ورنہ شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ بندی کے اعلان کے باوجود دہشت گرد اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے جاری۔ صہیونی فورسز نے 16 شہریوں کو شہید کر دیا۔ صہیونی بمباری سے ایک خاندان کے 4 افراد اور ایک لبنانی فوجی شہید۔ اسرائیلی جنگی طیاروں اور ڈرونز نے نبیتا کے علاقے میں متعدد حملے کیے۔ حملوں کے باعث رہائشی عمارتیں اور مکانات تباہ۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل جنوبی لبنان میں الطاہر پہاڑ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ پہاڑ پر حزب اللہ کا اسلحہ موجود ہے۔ اسرائیل 23 جون کو لبنان کے ساتھ مذاکرات سے پہلے پہاڑ پر قبضے کا خواہش مند ہے۔ جمعرات کو بھی اسرائیلی حملوں میں 47 لبنانی شہید ہوئے تھے۔ ایرانی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا 2 روز شدید حملے کرنے کے بعد نیتن نے کارروائیاں روکنے کا حکم دے دیا۔ میرے دور میں ایران کو سخت دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹروتھ سوشل پر بیان۔ کہا کہ سابق صدر اوباما نے ایران کو نقد اربوں ڈالرز دیے اور کبھی اپنی فوج کو استعمال نہیں کیا۔ بائیڈن اور اوباما نے ایران کے خلاف مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ میرے دور میں امریکہ نے اپنی طاقت منوائی ہے۔ ایران کے خلاف سب سے زیادہ سخت موقف میں نے ہی اختیار کیا۔ میرے اقتدار میں آنے سے پہلے ایران 47 سال منمانی کرتا رہا۔ مخالفین کو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم نے کیا کامیابی سمیٹی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار مصر میں 4 ملکی وزرائے خارجہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اجلاس شیڈول۔ اسحاق ڈار برادر ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار کی مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے ملاقات شیڈول۔
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बन्नू में सड़क किनारे नस्ब 2 बम धमाकों में 7 अफराद शहीद और 3 अफराद जख्मी हो गए। पहले धमाके में मुसाफिर गाड़ी को निशाना बनाया गया, जबकि दूसरा धमाका जख्मियों को ले जाने वाली गाड़ी के करीब हुआ। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मज़म्मत। सदर जरदारी का कहना है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की आलमी सफारती कामयाबियों और अमन के फ़रोग़ की कोशिशों को मुतासिर करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ये मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के खिलाफ साजिश है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का नोटिस, बन्नू धमाके से मुताल्लिक पुलिस हुक्काम से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई। मुलजिमों की तलाश के लिए पुलिस ऑपरेशन जारी। भारत को शिकस्त के बाद अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की जा रही है, ताहम ये साजिश नाकाम हो चुकी। वज़ीर दिफा का कहना है, पाकिस्तान के खिलाफ हर किस्म की प्रॉक्सी जंग का भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में बाज़ अनासर के भारत से रवाबित और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी ऐसे ग्रोह या फर्द के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी कि जिसके रवाबित दुश्मन मुमालिक के साथ हों। बजट के बाद वज़ीर आज़म की तब्दीली की बातें बेबुनियाद हैं। हमने हर बार कोशिश की है कि अपोजिशन के साथ भी ताल्लुक़ होना चाहिए। राना सनाउल्लाह का कहना है कि जब हम अपोजिशन में थे तो हम उस वक्त भी जमहूरी अंदाज में मुआमलात की कोशिश करते थे। अब तो वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ दी हाउस मुज़ाकरात की दावत दी है। एक सवाल पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी चाहे तो हुकूमत में शामिल हो सकती है। नून लीग अपोजिशन में ही बैठेगी। वज़ीर आज़म ने हाथ मिलाने में बड़ी देर कर दी। चेयरमैन PTI का कहना है, इस वक्त सियासी मसाइल और तनाव बहुत ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। हुकूमत आज़ाद कश्मीर में लोगों के मसाइल को हल करे। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को चाहिए वो 12 नशस्तों का मामला आइन और मुंतखब असम्बली पर छोड़ें। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत लेवी कम करके पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी कर सकती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम का हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी आने पर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 74 पैसे 28 पैसे कमी की। पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 67 रुपये 31 पैसे की कमी, अब 311 रुपये 47 पैसे फी लीटर में मिलेगा। मट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 39 पैसे कमी, नई कीमत 233 रुपये 90 पैसे फी लीटर। पेट्रोलियम डिवीजन जराये के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 40.49 रुपये कम और डीजल पर 19.70 रुपये बढ़ा दी गई। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोल और डीजल सस्ता होने के बाद किरायों में 10 से 15% कमी की। हमारी कोशिशें रंग लाईं, खित्ते में जंग के बादल छट गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, बजट में अरकान असम्बली की तजावीज़ शामिल की गई। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने एक माह में $4.25 अरब का ज़र मुबादला पाकिस्तान भेजा। हुकूमत का बुनियादी हदफ एक्सपोर्ट लीड ग्रोथ है। टैक्स नेट को वसअत देने के लिए जामे इक़दाम किए गए हैं। कौमी असम्बली में बजट पर बहस मुकम्मल हो गई। हुकूमत के 151 और अपोजिशन के 81 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि अपोजिशन साइड को तयशुदा वक्त से 8 घंटे 18 मिनट ज़ायद वक्त दिया गया। कलअदम एक्शन कमेटी इंतशार फैलाने के दर पे है। हमारे दरमियान सियासी इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान की सलामती तरजीह है। कश्मीरी रहनुमा शाह गुलाम कादिर का कहना है, इंतशार पसंद कारिंदों ने अस्पतालों पर हमले शुरू किए। कश्मीर के लोगों को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के हवाले से किसी किस्म का समझौता करने को तैयार नहीं है। सरदार अतीक अहमद का कहना है, हमें पहले ही लग रहा था ये मनसूबाबंदी तसादुम की तरफ जाएगी। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस पूरे मामले पर बहुत नरमी का मुजाहरा किया। इंतशार के नतीजे में 3 से 4 अरब का नुकसान और 17 लोग अपनी जानों से गए। जुराइम का इर्तिकाब करने वाले कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद कागजात नामजदगी जमा करा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल के मुताबिक
किसी भी पोलिंग एरिया में 500 से ज़ायद वोटर्स की मौजूदगी पर वहां 2 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर राजा शकील खान बोले कि कागजात नामजदगी 23 जून तक जमा होंगे। रिटर्निंग ऑफिसर इतवार को भी मौजूद होते हैं। जुडिशल कमीशन के गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़रा के मुताबिक जजेस इंटरव्यू कमेटी के मामले पर जुडिशल कमीशन में इख्तलाफ रहा। जुडिशल कमीशन ने जजेस इंटरव्यू रूल्स की मंजूरी कसरत राय से दी। जजेस इंटरव्यू कमेटी 7 रुकनी होगी। एक मेंबर हुकूमत से, एक मेंबर अपोजिशन से, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल इंटरव्यू कमेटी में शामिल होंगे। ये कमेटी उम्मीदवारों के इंटरव्यूज के बाद राय जुडिशल कमीशन को अरसाल करेगी। कमेटी की राय तस्लीम करना जुडिशल कमीशन पर लाजिम नहीं होगा। जुडिशल कमीशन कसरत राय से फैसला करेगा। पीटीआई के 2 मेंबरान सेनेटर अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने जुडिशल कमीशन का इजलास का बाइकआउट किया। लाहौर हाईकोर्ट में 10 जजेस जबकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से 3 जजेस तैनात हुए।